নমস্কার সবাইকে। এটা খুব প্রেস্টিজিয়াস জায়গায় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি, আর আমি খুব একটা ভালো কথা বলতে পারি না। আর নুপুরজি যেটা বললো যে সবসময় আমাকে পাশে পায়, হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমারও একটা দায়িত্ব বর্তায় নাগরিক হিসাবে, যে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে তারা যে রোগ বহন করছে হোক বা যারা নিডি পিপল তাদের সবাইকার পাশে আমার মনে হয় যে থাকা উচিত। আমি আমার যতটা ক্ষমতা আমি সেই ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করি সবাইকার জন্য। ইটস সিরিয়াসলি মানে অনেক অনেক বিরল বিষয়টা, মানে প্রচুর মানুষ যদি এরকমভাবে এগিয়ে আসেন নুপুরদের মতন, প্রচুর মানুষকে নিয়ে একসাথে, যেরকম বললো লিডারশিপের খুব অভাব, তো এরকম যদি মানুষ যদি এগিয়ে আসেন প্রচুর ইউথদেরকে নিয়ে, তাহলে আমার মনে হয় যে ইউথদেরকে আর শুনতে হবে না ফোন নিয়ে বসে থাকে সারাদিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই সুন্দর প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্লিজ এসো। আমরা তাহলে সরাসরি ডিবেটে চলে যাচ্ছি, একটু থাকবো, তারপর এক্সিবিশনটাও ঘুরে যাবো। হ্যাঁ, আমরা Scottish Church Collegiate School. Today I am going to make my opinion on youths as a cultural ambassador. I will speak for the topic. A youth cultural ambassador is a young agent who promotes their cultural heritage and shares it with others. They can also be a representative for a charity. Also, they can spread their goodwill and knowledge. They can celebrate their cultural heritage by sharing various है हमारा वही है जो आगे चल सकता है। उसमें अलग ही तरह के निश्चय, इच्छा शक्ति, अलग तरह की भावना जगी होती है। उनके पास में एक लय होता है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि हाँ ये कर सकते हैं, उनसे होगा, वो कर ही सकते हैं। बस उनको बस रास्ता चाहिए कि उन्हें रास्ता चाहिए होता कि हाउ कैसे किया जाए। हमारा यूथ हर जगह में हर चीज़ों में सक्षम है, हर चीज़ों में हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, अर्थनैतिक हो, सामाजिक हो, क्योंकि यूथ से ही हमारा सब जगह का साथ, जो भी आपका यहाँ जो प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है, इसमें आप देखते होंगे यूथ ही को देखते हैं, यानी युवा को। আসলে সমকাল দর্শনের এই ঘৃণাটাই আমাদের আগের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, যে আগামী দিন আমাদের ভালো ভালো কিছু করতে হবে। নমস্কার, আমি ঋত্বিক আদব। So today is a very auspicious day, the birth anniversary of the man who left no stones unturned to flourish, to establish Indian culture in the West. And what the current youths are doing, yes, they are more obsessed with Western culture. Yes, me standing here is a very big example that I am delivering my speech in English, not in Bengali, not in Hindi. That is our culture, our cultural language. Sanskrit, other Hindi, Bengali, and there are a lot of language. Even if we talk about Bengali and English, the current youth, they cannot speak a proper sentence in Bengali or in Hindi or in Sanskrit without using a single English word. That is our condition. The most amusing fact is that we have got the tag that using fork and spoon in a restaurant is a symbol of sophistication, and if you eat with your bare hand, it means you are backdated. The current youth doesn't believe in touching the elders' feet because they feel that it lowers their self-esteem, it hurts their dignity. Yes, when we talk about culture, it is not only about the tangible one, that is our monuments, our buildings. It is also the intangible one, our culture, our heritage, our language, our music. How many of us still hear Sufis? How many of us still hears ghazals? Barely few, I guess. But whatever. But সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে কি বুঝবো?
নিবিজ্ঞানীর টেলসের মধ্যে আমাদের জাতির মধ্যে যে খাদ্যাভ্যাস, আচার আচরণ, ব্যবহার এবং যে নীতি আদর্শগুলো রয়েছে সেগুলোরই এক যৌগিক সমন্বয় হচ্ছে সংস্কৃতি। আর যুবকারা, যুব হচ্ছে 18 থেকে যদি 15। আজকে এখন এখন শীতকালে সবসময় ধনেপাতা পাওয়া যাচ্ছে, যখন অসময় তখন ধনেপাতার প্রচণ্ড দাম, তোমরা সবাই জানো। আর এখন 10 টাকা নিয়ে গেলে এতগুলো করে ধনেপাতা দিচ্ছে। ধনেপাতার দাম খুবই কম। তা ধনেপাতার কি কি খেতে ভালো লাগে বলো? মানে তরকারি তো ছাড়া, বড়া, আরও কেউ বাটা খায়, চাটনি খায়। কে কে খেতে ভালোবাসো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আজকের আমি সকালবেলা আমাকে কাকু বলছিল, খুকু ধনেপাতা চাটনি বানিয়ে দেবে। আর আচ্ছা ঠিক আছে, দে কাকু এনেছি ধনেপাতা, দে কাকুর জন্য আমি ধনেপাতা চাটনি বানিয়েছি। এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ধনেপাতার চাটনি। এই যে ধনেপাতার মধ্যে দিয়েছি 4 কোয়া রসুন দিয়েছি, তার মধ্যে 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, তারপরে লেবু দিয়েছি, তেঁতুল দেয়নি, লেবু দিয়েছি, তার মধ্যে লবণ আর হালকা একটু চিনি দিয়েছি। সব রকম দিয়ে এই যে ধনেপাতা চাটনিটা আমি বানিয়ে রেখেছি, কেননা কাকু খাবে বলেছে তাই বানিয়ে রেখেছি। কারা কারা পছন্দ করো অবশ্যই সেটা কমেন্টে তোমরা জানাবে, কেননা ধনেপাতা চাটনি তো ধনেপাতা সবাই পছন্দ করে, কিন্তু চাটনিটা কাঁচা কে কে পছন্দ করে সেটা নিশ্চয়ই আমাকে জানাবে তোমরা। সুকান্তকে তো তোমরা সবাই চেনো। সুকান্ত প্রচুর এই ধনেপাতা চাটনিটা খুবই পছন্দ করতো। ও এইসব ধনেপাতা চাটনি, আম পোড়ার মাখা এইসব ও খুব পছন্দ করতো। টমেটো পুড়িয়ে বলতো চাটনি বানিয়ে দে, ও এইগুলো খুব পছন্দ করতো। ওকে বানিয়ে দেওয়া হতো। যে ও নেই, ও থাকলে ধনেপাতা চাটনিটা প্রায় হয়, কিন্তু ও নেই বলে ভাই তো খায় না ওগুলো। ভাই একটু আমের চাটনি একটু পছন্দ করে, ওই যা, নাহলে ভাই এই ধনেপাতা চাটনি খায় না। অনেকে বলো যে তুমি নতুন নতুন রান্না শিখছো, ওগুলো তোমার ভাইকে খাওয়াওনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভাই ওইসব জিনিস খায় না। হ্যাঁ, বলতে পারো যে বাইরে গেলে খায়, কিন্তু বাড়িতে থাকলে সত্যি খায় না। কেননা ওই কফি দিলে আর একটু বিস্কুট খেয়ে নেয়, ওর সেই একটা কি বিস্কুট পাওয়া যায়, সেই বিস্কুটটা দিলে খেয়ে নেয়। আর আমাদের পুলুসোনাই যে দেখুন কি সুন্দর শুয়ে ঘুমাচ্ছিল, যেই আমাকে দেখেছে এক্ষুনি উঠে পড়লো। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হবে এক্ষুনি, শুধু একবার গায়ে হাত বুলানো শুরু করলে তারপর হাতটা নিয়ে শুধু এবারে হাতটা আঁপড়াতে থাকবে, তাই না বুলু? এই যে বসে আছে এখানে আমার কাকিমা রুটি বেলে দিয়েছে, এখানে বসে আছে। কাকুকে বাজারে পাঠিয়েছে সব বাজার আনতে আর কি। ঠান্ডা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, ঠান্ডা কমে যাচ্ছে। গঙ্গাসাগর মেলা হয়ে গেল। আর একজন বাড়িতে নেই, থাকলে এক্ষুনি বলতো কফিতে, সে গেছে তার এক দিদির বাড়িতে আজকে মনে হয় দোকান প্রতিষ্ঠা মনে হয়, তাই গেছে তাদের বাড়িতে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছে, এখনো তো আসেনি, থাকলে দেখা যেত। তাহলে ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন তোমরা।